Hello friends, welcome to my channel. In this video we will discuss the editorials of August 1. And friends, I just want to let you know a few things. After a few days, all my videos will be uploaded in republicias.in. So IN for India, okay? So this happens to be the website of Republic IAS where all the videos will be uploaded. And right now the site is under the trial stage, and I know few of you have registered yourself in the website. But however, after giving a video how to register and the feature of the website, I will upload all the videos in my website, that is republicias.in. okay? So coming to the editorials now. So இன்றைக்கு வந்திருக்க important articles என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா numbling numbers. This happens to be an important article. We will discuss this article in detail with the background. So National Register of Citizens base பண்ணி நிறைய நியூஸஸ் நீங்க படிச்சுன்னு இருப்பீங்க. So we will cover the issue right now, okay? And அதே மாதிரி towards war's end. So even this article is important to an extent. So இதோட crux வரையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். ஏன்னா prelims-ல questions கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த editorial இருந்து. So we will discuss this, okay? And அதே மாதிரி a fundamental error, Sri Krishna report on data protection பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற லீட் ஆர்டிக்கல் இது. அண்ட் இந்த ஆர்டிக்கலோடைய பேக்ரவுண்ட் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். அண்ட் இந்த ஆர்டிக்கல்லையும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இன்ஃபர் பண்றதுக்கு இருக்கு. ஸோ வி வில் டிஸ்கஸ் திஸ் ஆர்டிக்கல் இன் டீடைல். அண்ட் அதே மாதிரி த பப்ளிக் பிரைவேட் கேப் இன் ஹெல்த் கேர், ஈவன் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிக்கல். ஈவன் வில் டிஸ்கஸ் திஸ். அண்ட் டுடே இஸ் வெனஸ்டே, அண்ட் வெனஸ்டே யூ வில் கெட் அன் இன்டர்வியூ இன் தி ஒப்பீனியன் பேஜ். அண்ட் இந்த இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா 2 or 3 questions are important with respect to this interview. ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸை வரையும் பிக் பண்ணி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அண்ட் மற்ற political questions is not important for us, so we will leave that, okay? And அதே மாதிரி இன்னைக்கு சிங்கிள் ஃபைல்ல French or Seoul mates, so India South Korea relationship பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஆர்டிகல் இது. இதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், okay? So coming to the first article, numbling numbers, that is about National Register of Citizens. and article போறதுக்கு முன்னாடி we'll look at the background. So NRC, what is this அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, this happens to be a register which is meant to decide who is a bona fide Indian citizen. அதாவது bona fide னா authenticated, okay? So யாரெல்லாம் authenticated Indian citizen அவருடைய பேரு இந்த ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கும். அப்படி இல்லையா, then they will be deemed as illegal migrants. புரியுதுங்களா? So this is only with respect to the state of Assam. So first in the National Register of Citizens எடுத்துட்டு வந்தது வந்து it was in the year 1951. That was only in the state of Assam, okay? So census பேஸ் பண்ணி அவங்க எடுத்துட்டு வந்தாங்க. So 1951ல தான் first census எடுத்துட்டு வந்தோம். and இந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி இவங்க இந்த National Register of Citizens சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்தாங்க. where they felt that they need to check out the illegal immigrants. ஏன்னா 1947 partition அப்புறம் a country was divided into two, India and Pakistan. So Bangladesh was before Pakistan, right? So அங்கிருந்து அஸ்ஸாமுக்கு நிறைய மைக்ரேட் ஆனாங்க people. So in order to have a check in the National Register of Citizen was first initiated in the year 1951, okay? and added to it. இப்போ நீங்க ஒரு 1950s அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன், like Assam had a lot of controversy with respect to migration and citizenship issue. and Bangladeshல இருந்து நிறைய பேர் மைக்ரேட் ஆகி அஸ்ஸாமுக்கு வர ஆரம்பிச்சாங்க. and Assam people had a sense of fear that அவங்களுடைய ஜாப்ஸ், லேண்ட், அவங்களுடைய கல்ச்சர் இதெல்லாம் டிமினிஷ் ஆயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பயம். ஸோ இதுக்கு அகைன்ஸ்டா 1970ல ஆல் அசாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் ஒரு மேசிவ் டிரைவ் ஒன்று எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஸோ இதை வந்து அசாம் அஜிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஓகே? ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அ பாப்புலர் மூவ்மெண்ட் பை ஆல் அசாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன். ஸோ இப்போ நம்ம ஜல்லிக்கட்டு மாதிரி. அண்ட் இந்த அஜிடேஷன்ல அவங்க என்ன டிமாண்ட் வச்சாங்கன்னா, லைக் we need to find out the illegal Bangladeshi migrants. ஸோ அவங்கள ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அவங்கள திருப்பி டீபோர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய டிமாண்ட் எடுத்துட்டு வச்சாங்க. அண்ட் இந்த 1970ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் அதே மாதிரி எலெக்ஷன்ஸ் were boycotted and frequent strike was happening throughout the Assam. So இந்த சிச்சுவேஷனை ஸ்டாப் பண்றதுக்காக 1985ல Assam Accord அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைன் பண்ணாங்க. that is the All Assam Students Union who fought for that. and அதே மாதிரி 2-3 ஆர்கனைசேஷன், அதாவது All Assam Gana Sangram Parishad and ராஜீவ் காந்தி. ஸோ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து Assam Accord அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைன் பண்ணாங்க. அண்ட் இந்த Assam Accord சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி prevailed in the state. பட் அகைன் இந்த Assam Accordல சில பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. that is என்ன சொன்னாங்கன்னா, all the foreigners who entered into the state before 1961 will be given full citizenship including the right to vote அப்படின்னாங்க. ஸோ 10 வருஷம்குள்ள யாராவது வந்திருந்தாங்கன்னா ரைட். அண்ட் அதே மாதிரி 1971க்கு அப்புறமாக யாராவது உள்ள வராங்கன்னு வைங்களேன், அவங்கள வந்து திருப்பி நம்ம அனுப்பிச்சிடலாம். ஏன்னா 1971 பங்களாதேஷ் வார், மைக்ரன்ஸும் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ 1971 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இயரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதுக்கு அப்புறமா வர்றவங்கள எல்லாரையுமே டீபோர்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பிளஸ் இப்போ 1961லேருந்து 71க்குள்ள யாராவது வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்துடலாம், ஆனா அவங்களுக்கு ஓட்டிங் ரைட் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஃபைன். ஸோ சிம்பிளா சொல்லணும்னா 1971 and that to March 24 in particular, இதுக்கு அப்புறமாக யாரெல்லாம் இந்தியாக்குள்ள வந்தாங்களோ or அசாமுக்கு நுழைஞ்சாங்களோ then they will be declared as a foreigner and they will be deported back
அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அசாம் அக்கார்ட்ல சைன் பண்ணாங்க. அண்ட் 1971க்கு முன்னாடி வந்திருந்தாங்கன்னா they will be considered as a citizen. So one may have a doubt. இப்போ 1951ல தான் NRC எடுத்துட்டு வந்தாங்க and 1971 அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதாவது March 24, 1971. ஸோ இப்போ இந்த 20 வருஷத்துல யாரெல்லாம் இமிகிரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் ரைஸ் ஆச்சுன்னா தென் இதுக்காக என்ன சொன்னாங்கன்னா யாரோட பேரெல்லாம் எலெக்ஷன் லிஸ்ட்ல இருக்கோ தென் they will be considered அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஃபைன். பட் however this Assam Accord was not implemented and கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-30 வருஷமா இதை இம்ப்ளிமெண்டே பண்ணல and it was in the year 2005. Again an agreement was signed between the Assam government and the center and the students union, அதாவது all Assam students union. and அப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா like we will update the NRC on the basis of NRC 1951 and the list of people who participated in the elections up to 1971 அப்படின்னு சொன்னாங்க. and ஒரு 2 years deadline கூட வச்சாங்க, அதாவது 2005ல. and இந்த agreement sign பண்ண உடனே again there was a violent agitation by a group who were against the updation of NRC and இந்த updation was halted. so அப்புறம் என்னடா செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது in 2009 a PIL was filed in the court and the Supreme Court ordered that December 31, 2017 குள்ள you update the NRC of Assam அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ December 31, 2017 போயிடுச்சு. பட் however the extension was given and right now the draft NRC has been released. சரிங்களா? so this is not the complete NRC but this happens to be the draft NRC and சில டைம் லைனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, now one may again ask a question. இந்த NRC-யை யார் கலெக்ட் பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. so this will be done by the state government. okay, so we have Register General of India that is under the Home Ministry. They will guide the state government and the state government with the help of officers, so district level officers or village level officers, இவங்களை வச்சு they will collect data with respect to NRC and they will update the NRC. okay, so this is all about the NRC issue. fine. now இதுல certain issues இருக்கு, we have to discuss those issues. okay, so இப்போ நம்ம ஈஸியா சொல்லிட்டோம், that is NRC லிஸ்ட்ல அவருடைய பேர் வந்துருச்சுன்னா then they will be a bona fide Indian citizen அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். but however there are many things which contradicts this and that is the Citizenship Act 1955. so இப்போ இந்த Citizenship Act of 1955 அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன், then அதுல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, citizenship can be given in 4 ways அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஒன்று வந்து natural birth, descent, registration, naturalization and so on. and அதுலேயும் ஸ்பெசிஃபிக்காக 1948 என்ற இயரை வந்து நம்ம கட் ஆஃப் இயராக வச்சுருக்கோம். ஃபைன். ஸோ 1948க்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம். தட் இஸ் ஆர்டிகல் 6 ஆஃப் தி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன். ஸோ இதை கான்ட்ராடிக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கா அசாம் அக்கார்டு, அதாவது 1971 சொல்லிட்டு ஒரு கட் ஆஃப் டேட் வைக்குதா? ஸோ அதுக்காக செக்ஷன் 6A அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. தட் இஸ் இன் தி சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதை கான்ட்ராடிக்ட் பண்ணுது. அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் கவர்மெண்ட் bought in the citizenship bill 2016 and அதுல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா will grant citizenship to Hindus who have migrated from Bangladesh or who have come to India from Bangladesh அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இந்த NRCல 1971 தான் நம்ம கட் ஆஃப் டேட்னு வச்சிருக்கோம். ஸோ இது கான்ட்ராடிக்டா இருக்கா? and added to it we don't have a deportation treaty. அதாவது இப்போ ஃபாரினர் உள்ள வந்துட்டாருன்னு வைங்களேன், தென் அவரை என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியாது. பட் ஹவெவர் வாட் வி ஹேவ் இஸ் டிக்ளேர்டு ஃபாரினர். ஸோ டி ஓட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்கள பிளேஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஒரு பர்சன் கிட்ட ப்ராப்பரான சிட்டிசன்ஷிப் டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லைனா தென் யூ வில் பி டேர்ம்ட் as a டி ஓட்டர். அண்ட் அண்டர் திஸ் ஃபாரினர்ஸ் ஆக்ட் தே வில் பி டிக்ளேர்ட் as an ஃபாரினர் ஒரு டிக்ளேர்டு ஃபாரினர் அப்படின்னு சொல்லிடும். அண்ட் தென் தே வில் பி சென்ட் டு ஜெயில். பட் டிபோர்டேஷனுக்காக நம்ம கிட்ட ஒரு ப்ராப்பரான ட்ரீட்டி கிடையாது, ஒரு லா கிடையாது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் சர்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஆடட் டு இட். சரி, நீங்க என்ஆர்சி லிஸ்ட் அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க. என்ஆர்சி லிஸ்ட் அப்டேட் பண்ணிட்டு இவங்க தான் ஃபாரினர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்டன் பீப்புளை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவீங்க. தென் அதுக்கப்புறம் அவங்களை எங்க டிபோர்ட் பண்ணுவீங்க? ஈவன் வி டோன்ட் ஹேவ் அ டிபோர்ட் பாலிசி. ஓகே, நம்ம டிபோர்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. எங்க டிபோர்ட் பண்ணுவீங்க? பங்களாதேஷுக்கு தான் டிபோர்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ பங்களாதேஷ் கவர்மெண்ட் அவங்களை அக்செப்ட் பண்ணிக்குமா? திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அ கொஸ்டின் மார்க். ஓகே, ஸோ இப்போ பங்களாதேஷ் கவர்மெண்ட் அவங்களை அஃபிஷியலி ரெகக்னைஸ் பண்ணலனா தென் தே வில் பி ஸ்டேட்லெஸ் என்டிட்டிஸ் அண்ட் த கவர்மெண்ட் ஷுட் பி ஸ்பெண்டிங் ஆன் தெம். அண்ட் அகைன் இட் ரைசஸ் தி கொஸ்டின் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹியூமனிடேரியன் இஷ்யூ. ஓகே, அண்ட் ஆடட் டு இட் இப்போ நீங்க என்ஆர்சி அப்டேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இல்லீகல் மைக்ரன்ஸை செக் பண்ணிடலாம் அப்படின்றீங்க. பட் ஹவெவர் வாட் இஸ் த கிரெடிபிலிட்டி ஆஃப் டேட்டா ஆர் எந்த ப்ராசஸ்ல இந்த எக்ஸசைஸ் நடக்குது, அதாவது ஒரு டேட்டா கலெக்ட் பண்றாங்க, இது கூட ஒரு ப்ராப்ளம் தான். ஸோ ஒன் மே சே தட் டெக்னாலஜி வளர்ந்து போச்சு அண்ட் வி மே ஈஸிலி டிடெக்ட் இல்லீகல் இமிகிரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். பட் அகைன் திஸ் ஹாஸ் மெனி லூப் ஹோல்ஸ் அண்ட் ஆடட் டு இட். இப்போ அசாம்ல மைக்ரேட் ஆகி வந்திருக்காங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஓன்லி பங்களாதேஷிஸ், ஈவன் பீப்புள் ஃப்ரம் மியான்மர் ஹேவ் மைக்ரேட்டட் டு அசாம். ரோஹிங்கியா இஸ் ஒன் சார்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள். Or many people from Myanmar would have migrated to Assam. Or even from Sri Lanka,
அசாம்குள்ள வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இவங்களை என்ன செய்ய போறீங்க? ஸோ தேர் ஆர் மெனி questions which are there with respect to this issue. Fine. So I hope the background is clear. Now we will move on to the article. So இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, செகண்ட் டிராஃப்ட் என்ஆர்சி பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதில் கிட்டத்தட்ட 40 லட்சம் பேர் எக்ஸ்க்ளூட் ஆயிருக்காங்களாம். ஸோ அவங்களுடைய பேர் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணலை. ஸோ திஸ் ஹஸ் ஸ்பார்க்ட் கிரேட் anxiety. ஸோ ஒரு காஸ் ஆஃப் கன்சர்ன் தெரியுது அப்படின்றாங்க. அண்ட் ஆடட் டு இட், ஏற்கனவே December 31, 2017 தான் ஃபைனல் டெட்லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்தாங்க. அண்ட் அப்போ they gave the first draft. அண்ட் அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட சில நாள் எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கினாங்க இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடியூஸ் தி ரிப்போர்ட். வை பிகாஸ் மெனி அப்ஜெக்ஷன்ஸ் வர் தேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் எக்ஸ்டென்ஷன் கேட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட. அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்தாங்க ஆஸ் வி சா இன் தி பேக்ரவுண்ட். பட் ஹவவர் இதுல ஒரு டவுட் ரைஸ் ஆகுது அப்படின்றாங்க இந்த ஆர்டிகல்ல. அதாவது என்னன்னா, வெதர் த ப்ராசஸ் விச் இஸ் இன்வால்வ் இன் கலெக்ஷன் ஆஃப் தி டேட்டா ஆர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி எக்ஸசைஸ் வெதர் இட் இஸ் ஃபுல் ப்ரூஃப் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல அப்படின்றாங்க. வை பிகாஸ் தேர் ஆர் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த டெட்லைன். சரிங்களா? ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டேட்டுக்குள்ள நம்ம முடிச்சாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரெஷர் கண்டிப்பா இருந்திருக்கும். அண்ட் தட் டூ சுப்ரீம் கோர்ட்டோட வேர்டிக் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் ஆடட் டு இட், சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் சப்மிட் பண்ணும்போதே அதுல கிட்டத்தட்ட 1.5 லட்சம் பேர் ஒமிட் ஆயிருக்கு. ஒரு 1.5 லட்சம் பேரை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பரான டேட்டாவே இல்லை. ஸோ இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ இந்த மண்டே பிரசென்ட் பண்ணியிருந்த லிஸ்ட்ல கண்டிப்பா ஏதாவது ஒமிட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் இவ்வளோ ஒமிஷன் இருந்தா கூட கிவன் திஸ் சார்ட் ஆஃப் எனார்மஸ் டாஸ்க் ஒரு ஹியூஜ் டாஸ்க் எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கிரெடிட் நீட் டு பி கிவன் ஃபார் தி bureaucracy for their timeless service which they have adhered to. But at the same time omissionsக்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருந்திருக்கும். ஏன்னா இப்போ டேட்டா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி ஃபேமிலி ட்ரீல சேஞ்ச் இருந்திருக்கும், ஹியூமன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருந்திருக்கும், ஒரு டைலமா கூட ப்ரிவேல் ஆயிருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த லெகசி டேட்டால எரர் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. ஸோ லெகசி டேட்டானா அதான் நம்ம பேக்ரவுண்ட்ல பார்த்திருப்போம். தட் இஸ் NRC 1951 information plus the electoral rolls or those candidate whose name was there in the electoral roll before 1971. So இதுதான் legacy data with respect to this NRC. Okay, so கண்டிப்பா எரர் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்ல வராங்க. Plus added to it in the second pair of the article என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட நீங்க 40 லட்சம் பேரை ஒமிட் பண்ணிட்டீங்க. ஃபைன், அவங்களுடைய சிட்டிசன்ஷிப்பையும் நீங்க கேன்சல் பண்ணிடுவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க சிட்டிசன்ஸே கிடையாது. ஓகே, பட் ஹவவர் வாட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் தி ஸ்டேட்? ஸோ ஈவன் வி ஹேவ் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ரைட்? ஸோ இத்தனை வருஷமா இங்க வாழ்ந்துருக்காங்க அண்ட் ஜென்ரேஷன்ஸ் கூட மாறி இருக்கும். அண்ட் அசாமை விட்டு அவங்களுக்கு வேற வீடே இருந்திருக்காது. ஸோ வி cannot leave them alone, right? So the center and the state government should ensure them that they are safe here. So panic ஆகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு first both the government has to ensure and added to it. இப்போ இந்த NRCலயே சில ஷார்ட் கமிங்ஸ் இருந்திருக்கும், அதுக்கு ஏத்தவாறு work will be done. ஏன்னா இந்த ஆகஸ்ட் மாசத்துல ரிப்போர்ட் have to be placed before the Supreme Court and at least செப்டம்பர் மாசம் வரைக்குமாவது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். அண்ட் இப்போ இந்த நேரத்துல யூனியன் மினிஸ்ட்ரி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, they have adjusted the rules in such a way that those who are omitted can go to the foreigners tribunal. So அதான் நம்ம இப்போ டி voters அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா? if they claim டி voters then they will be a declared foreigner. So இதுக்காக ஒரு செப்பரேட்டான ட்ரிபியூனலும் இருக்கு, that is foreigners tribunal. So அங்கேயும் they can go and claim themselves. So there are many big challenges which are lying ahead, especially after the NRC final list, because in the NRC final list release ஆயிடுச்சுன்னா then it will give the precise number of illegal immigrants. So இவங்க தான் illegal immigrants அப்படின்னு சொல்லிட்டு determine பண்ணிடும் NRC. ஸோ அதுக்கப்புறமாக ஸ்டேட் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ரேஸ் ஆகும். அண்ட் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு டெமோக்ராட்டிக் நேஷன்ல ஹியூமனிடேரியன் இஷ்யூஸ்க்காக நம்ம என்ன சொல்யூஷன் எடுத்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட வெளியே தெரிய வரும். வை பிகாஸ் நம்ம இவங்களை டிபோர்ட் பண்ணிடலாம், ஒரு இவங்க இல்லீகல் இமிகிரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களை டிபோர்ட் பண்ணிடலாம், தட் இஸ் அக்ராஸ் தி பார்டர். பட் ஹவவர் இத்தனை வருஷமா அவங்க இருந்திருக்காங்க இங்க அண்ட் தே ஹாவ் பிகம் அ பார்ட் ஆஃப் எக்கானமி, லைஃப்ஸ் as well as communities. So we cannot render them stateless அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல்ல முடிச்சிடுறாங்க. ஓகே, ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆர்டிகல் பார்த்தீங்கன்னா பிரசன்ட் சிச்சுவேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ற ஆர்டிகல். ஸோ இந்த ஆர்டிகலோடைய கிரக்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, நேஷனல் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் உடைய செகண்ட் டிராஃப்ட் சப்மிட் பண்ண போறாங்க, which will have omission or which will have certain mistakes and it is because of the pressure from the Supreme Court as well as in the state. Okay, and கிட்டத்தட்ட 40 லட்சம் பேரை ஒமிட் பண்ணிருக்காங்க இந்த நேஷனல் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ்ல. ஸோ whether this is full proof or not அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நம்மளுக்கு தெரியல, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். And the second point is, definitely our bureaucracy has done a good job. So இந்த டைம் லிமிட் குள்ள ஒரு
ஆஸ்பெக்டை முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா then it is good. But however, how much accurate is the information அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒரு question mark. Fine. And the article also tries to say that it is the responsibility of the state to take the steps with respect to those who are not in the list. And அதே மாதிரி even the home ministry has eased out certain rules with respect to the foreign tribunals where a person can go and claim with respect to his identity. But however, after the final NRC, which may be submitted after the September 28th or beyond the September, what the state or the center is going to do, இதுதான் ஒரு big question mark. So one will see us from the humanitarian grounds also. மனிதாபிமானம் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கூட பார்ப்பாங்க. ஸோ இத்தனை வருஷமா இந்தியாக்குள்ள அவங்கள வாழ விட்டுருக்கோம். they have become a part of us. So just because ரெஜிஸ்டர்ல பேர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ஒத்தி வைக்க கூடாது அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்ல வராங்க. Okay, so this happens to be the one aspect. And now generally what will happen is, that is I'm telling from the editorial from Indian Express, and அதில் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமாக people will start migrating to other states அப்படின்னு சொல்றாங்க. So this will again is a cause of concern. So அசாம்ல இருந்து நார்தர்ன் இந்தியாக்கும் இல்ல சதர்ன் இந்தியாக்கும் வர்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது. So interstate migration கொஞ்சம் அதிகமாகலாம். Okay, so this is again one sort of opinion which has been placed in the other newspaper. So I hope the whole issue is clear to you. And GS paper 3 internal security la இந்த questions கேட்கலாம். That is, what is national register of citizens with respect to Assam and what could be done with respect to them அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். Or how will you handle these sort of situation? So உங்களை deport பண்ண போறீங்களா, இல்ல நேஷனுக்குள்ளேயே வச்சிருக்க போறீங்களா, இல்ல you just leave this issue as it is, that is after the final draft of NRC. So கிட்டத்தட்ட 40 லட்சம் பேர் இருக்காங்க. So what could be the solution to it and what is your opinion? Please write it down in the comment box. Okay, so that's it with respect to this article, friends. We'll move on to the next article now, that is towards war's end. Okay, so friends, you must be knowing about Kurds. That is, these happen to be an ethnic group which are distributed in 5 countries, அதாவது Iran, Iraq, Syria, Turkey, Armenia. புரியுதுங்களா? And last year they were in the news. Why? Because Iraqல they wanted to establish a separate government. So Kirkuk அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ் கேட்டிருப்பாங்க லாஸ்ட் இயர் UPSC ப்ரிலிம்ஸ்ல, அதாவது இப்போ ரீசெண்ட் எக்ஸாமினேஷன்ல. ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி a place in Iraq. அண்ட் ஏன் இந்த பிளேஸை கேட்டாங்கன்னா, பிகாஸ் கிர்குக் ஹேப்பன்ஸ் டு பி தி கேபிட்டல் ஆஃப் கர்ட்ஸ். ஸோ இங்கே தான் அவங்களுடைய பேஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. ஓகே, அண்ட் ஜென்ரலி வாட் த கர்ட்ஸ் நீட் இஸ் அ செப்பரேட் கர்டிஸ்தான். ஸோ இப்போ இந்த மேப்ல பார்த்துருப்பீங்க, டர்க்கி, சிரியா, ஈரான், ஈராக், அர்மீனியா. ஸோ இங்கே கர்ட்ஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அண்ட் வாட் தே டிமாண்ட் இஸ் அ செப்பரேட் கர்டிஸ்தான் ஃபார் தி கர்ட்ஸ். ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் ஆர்டிகல் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சிரியா கர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ சிரியாலையும் கர்ட்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் அங்கே அட் பிரசன்ட் மிஸ்டர் பஷர் அல் அசத் இஸ் ரூலிங். ஸோ அவர் தான் அங்கே பிரசிடென்ட். ஓகே, அண்ட் one must also be knowing that there was a terrorist organization called IS who were there in Syria. But இப்போ IS உடைய dominance in the Syria has reduced a lot. So IS eliminate ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு கூட இருக்கு சிரியால. ஓகே, ஸோ இப்போ IS ஓட dominance குறைஞ்சிடுச்சு and many had the opinion that again இப்போ Kurds அவங்களுக்காக ஒரு செப்பரேட் நேஷன் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருந்தது. பட் however இப்போ ரீசெண்டா the Kurdish rebels came together, அதாவது they came up and what they said is they want to establish a democratic Syria. So ஒரு ப்ராப்பரான டீசென்ட்ரலைசேஷனோட ஒரு ப்ராப்பர் டெமோக்ராட்டிக் சிரியாவை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுங்க and we want to be a part of Syria அப்படின்னு சொல்லிட்டு Kurdish people have gave their opinion, that is Syrian Kurdish. So this should be a welcome step in Syria and especially for Mr. Bashar al-Assad. Okay, and added to it, இந்த ஆர்டிக்கல்ல சில பிளேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க which you just need to focus on. ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ சிரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா IS உடைய டாமினன்ஸ் கம்மியாயிடுச்சு. பட் however there are few places where rebels group are present. For example, Idlib province அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஆர்டிக்கல்ல. ஓகே, அண்ட் அதே மாதிரி டேரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ் இருந்தது. பட் however this டேரா was captured by Mr. அஷத். பட் இப்போ இந்த Idlib province வரையும் ரிபல்ஸ் கிட்ட இருக்குது. ஸோ இதையும் அவர் சில நாள்ல கேப்சர் பண்ணிடுவாரு and he will gain the whole control of Syria. And அதே மாதிரி குவென்டெரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட ஒரு பிளேஸ் இருக்கு, அங்கேயும் சில ரிபல்ஸ் இருக்காங்களாம். ஸோ இதையும் ஈஸியா கேப்சர் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ இருக்கிற அஷத் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, she will place a strategy and Kurdish militants கூட சேர்ந்து நம்ம இந்த இட்லி ப்ராவின்ஸையும் கேப்சர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல even the Kurds have reflected that what we need is a democratic Syria, we need to be a part of it and எங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் தனியான ஒரு நாடு தேவையில்லை அப்படின்ட்டாங்க. பட் however this happens to be a cause of concern for those Kurdish people who live in Turkey. ஏன்னா கர்டிஸ்தான் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் முறியடிக்கப்படுதுங்க, சரிங்களா? So the present government at Syria should
ஆல்சோ லுக் இன் டு திஸ் இஷ்யூ. ஏன்னா இப்போ டேரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸை கேப்சர் பண்ணும் போதே யூஎஸ், ரஷ்யா, இஸ்ரேல், ஜார்டன் இவங்களை எல்லாம் கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் இந்த ரீஜனை கேப்சரே பண்ண முடிஞ்சது. லைக் தே காட் தி சப்போர்ட் ஆஃப் ரஷ்யா, பட் ஹவெவர் தே ஹேட் டு கன்வின்ஸ் தி அதர் நேஷன்ஸ். ஸோ இதே மாதிரி யூஎஸ் அண்ட் டர்க்கியை கூட்டிட்டு வந்துட்டு அவங்க கிட்ட ஒரு டிப்ளமேட்டிக் டாக் மூலியமாக இந்த ப்ராவின்ஸையும் கேப்சர் பண்ணிட்டாங்கன்னா தென் தே குட் சி ஸ்டெபிளைஸ்டு சிரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிக்கல்ல முடிச்சிடறாங்க. ஓகே, ஸோ ஹூ சப்போர்ட்ஸ் ஹூ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அவசியம் இல்லை. பட் ஹவெவர் நம்ம இந்த ஆர்டிக்கல்ல 3 பிளேசஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கர்ட்ஸ், தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபைன். ஸோ that's it with respect to this article, friends. So coming to the next lead article, which is a fundamental error. So first introduction in the article என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, last year right to privacy பேஸ் பண்ணி ஒரு judgment கொடுத்தாங்க and 6 different opinions were given with respect to that judgment. So separate opinions were given and இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு committee appoint பண்ணாங்க, that is with respect to personal data alone, that is B.N. Sri Krishna committee, which has given its recommendation in the form of a draft law which is called as Personal Data Protection Bill 2018 அப்படின்னு சொல்ல வராங்க introductionல. And இந்த article என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ ரைட் டு பிரைவசி ஜட்ஜ்மெண்ட்ல மெனி ஒப்பீனியன்ஸ் வேர் கிவன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிரைவசி, பட் ஹவெவர் இந்த டிராஃப்ட் பில் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்குன்னு சொல்றது தான் இந்த ஆர்டிகல். ஸோ வி கேன் ரைட் கிரிட்டிசிசம் ஃப்ரம் திஸ் ஆர்டிகல் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஓகே, ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் லாஸ்ட் இயர் வேர்டிக்ல என்ன சொன்னாங்க, ஃபண்டமெண்டல் ரைட், ஸோ ரைட் டு பிரைவசி இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அண்ட் ஆடட் டு இட் தே ஹேட் அன் ஆர்குமெண்ட் தட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டா பிரைவசியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது பிரைவசிக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஷுட் பி கிவன் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்குமெண்ட் பிளேஸ் பண்ணாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் லாஸ்ட் இயர். பட் ஹவெவர் இங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கமிட்டி ரிப்போர்ட்டை பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த டைட்டில் படிங்க, ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் டிஜிட்டல் எக்கானமி ப்ரொடெக்டிங் பிரைவசி எம்பவரிங் இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதோடைய டைட்டில். அண்ட் இந்த டைட்டில் இருந்து என்ன சிக்னல் ஆகுதுன்னா, லைக் ஃபர்ஸ்ட் எக்கானமி அண்ட் தி காமன் குட் கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தி இண்டிவிஜுவல் செகண்ட். ஸோ ஒரு ரெகுலேஷன் எடுத்துட்டு வராங்க வேர் இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கு செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கறதாக இந்த ஆர்டிகல் சொல்ல வராங்க. ஸோ அதான் நம்ம நேத்தே கூட பார்த்திருப்போம், பர்சனல் டேட்டா ஸ்டேட் ஈஸியாக கலெக்ட் பண்ணிடலாம் வித்வுட் தி கன்சென்ட் அண்ட் ஈவன் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் தி கோர்ட் ஆர்டர் தே கேன் கலெக்ட் தி டேட்டா. ஸோ இதில் இண்டிவிஜுவலோட பிரைவசி பிரீச் ஆகுதா அண்ட் காமன் குட்டா இண்டிவிஜுவல் பிரைவசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது காமன் குட் தான் தெரியுதா? ஸோ அதுதான் இந்த ஆர்டிகல் மென்ஷன் பண்றாங்க. அண்ட் ஆடட் டு இட் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நீங்க கான்ஸ்டிடியூஷனை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கூட திஸ் ரிப்போர்ட் இஸ் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷனல் லா அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. அண்ட் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளும் கொடுக்குறாங்க. அதாவது என்னன்னா, இந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஸ்டேட் இஸ் அ ஃபெசிலிட்டேட்டர் ஆஃப் ஹியூமன் ப்ராக்ரஸ் அண்ட் ஸ்டேட் இஸ் கமாண்டட் பை தி டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் பாலிசி டு சர்வ் தி காமன் குட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதா சொல்றாங்க. சரியா? ஸோ டிபிஎஸ்பிக்கு ஸ்டேட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இதுல தெரிய வருது, அதாவது இந்த ரிப்போர்ட்ல இருந்து தெரிய வருது. பட் ஹவெவர் ஒன் ஷுட் பி நோயிங் தட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸா இல்ல டிபிஎஸ்பியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது இட் இஸ் தி ஃபண்டமெண்டல் ரைட் which should be given preference and it is the DPSP which comes second. சரியா? So we must be knowing that the fundamental rights are enforceable in nature while the DPSP are non-enforceable. So this ignores the very basic structure of our Indian constitution அப்படின்னு தெரிய வருது. ஓகே, and added to it இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் நீங்க எடுத்துட்டு வர்றதுனால இது வந்து கிளீனா தெரியுது that you are not obeying the Supreme Court. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் வேர்டிக் சொல்லும் போது ஆமான்னு தலையாட்டிட்டு இன்டைரக்ட்லி கவர்மெண்டோட கண்ட்ரோல்ல எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க, தட் இஸ் ஓவர் தி பிரைவசி. ஃபைன். அண்ட் அதே மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஜார்கன்ஸ் எல்லாம் பாருங்க, ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஜார்கன்ஸா இருக்கு. ஸோ அதுல வார்த்தைகள் தான் பெருசா இருக்கே தவிர அதுல கண்டெக்ஸ்ட் ஒண்ணுமே காணும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஆத்தர். பிளஸ் ஆடட் டு இட் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பிரைவசி ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா இட் இஸ் டன் பை ஆஃப்டர் கன்சிடரிங் மெனி ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கஷன் அண்ட் ஆடட் டு இட் தே லுக் இன் டு வேரியஸ் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறமாக தான் இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓவர் தி டிபிஎஸ்பி ஆர் ஓவர் தி காமன் குட். ஸோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்லி த கல்ச்சர் ஆஃப் தி காமன் குட் வில் இவால்வ் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. அண்ட் இதே தான் நம்ம பிரியாம்பிள்லயும் சொல்லியிருக்கோம், வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா இட் இன்வால்வ்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல். ஸோ அதே தான் ஜஸ்டிஸ் சந்திராச்சடும் அவருடைய வேர்டிக்ல கொடுத்திருக்காரு, தட் இஸ் த இண்டிவிஜுவல் இஸ் தி ஃபோக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன். பிகாஸ் இண்டிவிஜுவலோடைய ரைட்ஸை நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா தென் இட் வில் கிரியேட் அ collective well-being of the community as a whole அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிளஸ் ஆடட் டு இட் ஜார்கனை பத்தி திருப்பியும் பேசுறாங்க. ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து டியான்டாலஜிக்கல் கேட்டகரிஸ் அப்படின்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம். ஸோ டியான்டாலஜி நீங்கள் எத்திக்ஸில் படிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தட் இஸ் எத்திக்கல் பொசிஷனை வந்து செக் பண்ணுறது தான் டியான்டாலஜி. ஸோ நேற்று நம்ம பார்த்துருப்போம் மென்ஸ் ரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேர்மை பார்த்துருப்போம். தட் இஸ் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் தி பர்சன் இஸ் டேக்கன் இன் டு கன்சிடரேஷன். அண்ட் அதே மாதிரி தான் இந்த டியான்டாலஜிக்கலும் இட் இஸ் தி எத்திக்கல் பொசிஷன் தட் ஜட்ஜ் தி ஆக்ஷன். சரிங்களா? ஸோ ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்துட்டு வராங்கன்னா தென் வெதர் இட் இஸ் ரைட் ஆர் ராங், வெதர் இட் இஸ் எத்திக்கல் ஆர் நாட்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறது தான் டியோன்டாலஜி. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த டிராஃப்ட் பில்ல, விச் இஸ் unnecessary அப்படின்றாங்க. அண்ட் ஆடட் டு இட், இதை வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலான ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆக்கிட்டீங்க. ஸோ இந்த ஆர்டிகலும் அப்படி தான் இருக்கு, அதோடைய ரிப்போர்ட்டும் அப்படி தான் இருக்கு. ஃபைன். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, லைக் திஸ் இஸ் இன் தி டிராஃப்ட் கண்டிஷன். ஸோ பில்ல பாஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ ஜஸ்ட் டேக் தி ஒப்பீனியன் ஆஃப் தி பீப்புள். ஸோ இட் மஸ்ட் பி ஓப்பன் அப் டு தி பப்ளிக் அண்ட் we need to interpret it, we need to deframe it or reframe it, and one needs to ensure that the privacy is maintained. அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் தன்னுடைய ஒப்பீனியனை கொடுத்து முடிச்சிடுறாரு. ஓகே, ஸோ வாட் ஐ ஹவ் given you is the crux of the article, friends. ஸோ நேற்றே நம்ம இந்த clauses of the act வந்து இண்டிபா அனலைஸ் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, ஸோ டேட்டா பிரின்சிபல், டேட்டா ஃபிடியூஷரி, ட்ரஸ்ட் பிட்வீன் தி டேட்டா ஃபிடியூஷரி அண்ட் தி ப்ராசஸர் அண்ட் தி பிரின்சிபல். ஸோ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்லாம் நம்ம நேற்று பார்த்துருப்போம். இஃப் யூ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் பர்சனல் டேட்டா அண்ட் the draft bill, please watch yesterday's video. Okay, and this article can be useful for criticism. Okay, so that's it with respect to this article, friends. So coming to the next article, the public private gap. So recently Tamil Nadu there was a controversy with respect to organ transplantation. So இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனை பேஸ் பண்ணி ஒரு கான்ட்ரவர்சி நடந்தது. அண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா, லைக் வாட் வாஸ் த சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஃபாரினர்ஸுக்கு ஈஸியாக ஆர்கன் டொனேஷன் நடந்துடுது, பட் இட் வாஸ் நாட் ஃபார் தி டொமஸ்டிக் பீப்புள். சரி, ஏன், வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னா, மெனி கேவ் தி ஒப்பீனியன் தட் தே கேன் அஃபோர்ட். ஸோ அவங்க பே பண்ணுறாங்க, அதனால நாங்கள் ஃபாரினர்ஸுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒப்பீனியன் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ மெடிசின்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்க பாத்தீங்கன்னா டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமாக வளர்ந்திருக்கு. தட் இஸ் எஸ்பெஷலி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 1980s. பட் ஹவவர் இவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் நடந்து கூட இட் இஸ் நாட் அவைலபிள் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. அண்ட் அப்படி டெவலப்மெண்ட் இருந்தா கூட there is a wide gap between the public hospitals and the private hospitals அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் லாஸ்ட் இயர் நீத்தி ஆயோக் ஒரு டாக்குமெண்ட் எடுத்திருந்தாங்க, தட் இஸ் 3 years ஆக்ஷன் அஜெண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 2017 20 வரையும். அண்ட் அதுல மேஜரான ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, the government has to focus on preventive care rather than curative care அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ curative கேர்னா சும்மா மாத்திரை கொடுத்து அந்த பெயினை குறைக்கிறது. ஆனால் preventive கேர்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிசீஸே வராமல் பார்த்துக்கிறது, ஒரு அப்படியும் வந்தாலும் அதை ஃபுல்லாக ட்ரீட் பண்ணுறது. ஓகே, அண்ட் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்கள் ஹெல்த் கேர் செக்டர்னா அதில் 360 degree you need to focus rather than focusing on the provisions of the health sector. So particular sectors like medicine or giving financial aid, இந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் what you need to focus is a 360 degree view அப்படின்னு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்திருந்தாங்க நீத்தி ஆயோக். ஸோ இப்படி பண்ணீங்கன்னா பிரைவேட் ஹெல்த் கேர் அண்ட் பப்ளிக் ஹெல்த் கேர் வில் பி ஆஃப் ஈக்குவல் குவாலிட்டி அண்ட் மக்களுக்கும் பெனிஃபிட்ஸ் போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் ஹவவர் இந்த ஆர்டிக்கல்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த மாதிரி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு அப்புறமா கவர்மெண்ட் ரொம்ப நல்ல ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் நல்ல கோல்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. பட் ஹவவர் திஸ் இஸ் நாட் இம்ப்ளிமெண்டட் ப்ராப்பர்லி. அண்ட் அப்படியும் எடுத்துட்டு வந்தாலும் இட் இஸ் தி பிரைவேட் மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் were benefiting out of it. And அதே மாதிரி these sort of services are provided only for those who can afford to pay. And health services are quite expensive in India also. So just because we have taken step அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நீங்க கோல்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆயுஷ்மான் பாரத் ஹெல்த் ஸ்கீம்னு எடுத்துட்டு வந்தீங்க. ஸோ இதுல வந்து செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி ஹெல்த் கேர் நீங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்க. ஸோ 5 லட்சம் ரூபாய் கீழே யாருக்கெல்லாம் வருமானம் இருக்கோ அவங்களுக்குலாம் இந்த ஸ்கீம் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொன்னீங்க. பட் ஹவவர் ஒன் நீட்ஸ் டு நோ தட் செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி ஹெல்த் கேருக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவ்வளோ காசு செலவே ஆகாது. அண்ட் ஏதாவது மேஜர் மெடிக்கல் சர்வீஸ் வேணும்னா தென் இந்த ஸ்கீம்ல ப்ரொவைட் பண்ற அமௌண்ட்ல இருந்து தே கேனாட் ஆக்சஸ் ஆல்சோ. அண்ட் ஆடட் டு இட், இப்போ ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் மாதிரி நீங்க போறீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் ஈவெண்ட், இட் இஸ் அ லைஃப் லாங் ப்ராசஸ். ஸோ விச் ரிக்வயர்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், அதாவது ஸ்கில்டு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ். ஸோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் அவைலபிள் ஒன்லி ஃபார் தோஸ் ஹூ கேன் பே அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கு. அண்ட் திஸ் இஸ் தி சினாரியோ இன் தமிழ்நாடு ஆல்சோ அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. அண்ட் ஆடட் டு இட், ஆத்தர் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு கவர்மெண்ட். என்ன சொல்றாருன்னா, கவர்மெண்ட் கிவ் சப்சிடிஸ் டு பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் அண்ட் பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் ஒரு கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸாக இருக்கு. அண்ட் வாட் தே டூ, தே போஸ்ட் இந்தியா தட் வி ஹேவ் advanced technology and the government is also providing subsidy so one can have medical treatment over here அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் சொல்றாங்க. ஸோ வெளிநாட்டிலேருந்து நிறைய பேர் வராங்க. பட் ஹவவர் திஸ் இஸ் நாட் தி சேம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அதர் நேஷன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் டேக்ஸ் பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு சென்டிமெண்டலாக பேசுறாரு. அண்ட் ஆடட் டு இட், நீங்க இப்போ பிரைவேட் செக்டார் அண்ட் கவர்மெண்ட் செக்டார் பாருங்களேன். பிரைவேட் செக்டார் ஹேஸ் பெனிட்ரேட்டட் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ அது பிரைமரி ஹெல்த் கேர் சர்வீஸாக இருக்கட்டும், செகண்டரி டெர்ஷரி எங்க வேணாலும் இருக்கட்டும், பிரைவேட்டைசேஷன் இஸ் தேர். அண்ட் இதுல ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூட அதிகமாக இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் தி ஃபாரினர்ஸ் ஹூ ஆர் கெட்டிங் பெனிஃபிட்டட் அப்படின்றாரு. அண்ட் ஆடட் டு இட், நீங்க ஸ்கீம்ஸ் எடுத்துட்டு வரீங்கன்னா யூ ஆல்சோ இன்க்ளூட் பிரைவேட் செக்டார். அண்ட் பிரைவேட் செக்டாருக்கு திருப்பியும் நீங்க சப்சிடிஸ் கொடுக்குறீங்க டு பெனிஃபிட் தி பீப்புள். ஸோ பீப்புளுக்கு அந்த பெனிஃபிட் போய்
சேருதோ இல்லையோ ஆனால் பிரைவேட் செக்டருக்கு சப்சிடிஸ் கரெக்டாக வந்துடுது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ திஸ் ஹாஸ் இன்க்ரீஸ்டு தி கேப் பிட்வீன் தி பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் அண்ட் தி பப்ளிக் செக்டர்ஸ். ஸோ ஜென்ரலைஸ்டான பாயிண்ட்ஸாக தான் பேசுறாரு ஆத்தர். பட் ஹவவர் ஒன் நீட்ஸ் டு பிரிங் இன் டெக்னாலஜி இன்டர்வென்ஷன்ஸ் இன் பப்ளிக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் அதே மாதிரி ஒன் ஷுட் ஹேவ் தி மேண்டேட், ஒரு கைட்லைன்ஸ், ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் அண்ட் அதே மாதிரி மொராலிட்டி இருக்கணும். ஸோ மொராலிட்டி இன் தி பப்ளிக் ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் வெரி லோ அண்ட் ஆடட் டு இட் இப்போ ப்ரொஃபஷனல் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வேலை செய்கிற டாக்டர்ஸோட பப்ளிக் இமேஜ் இஸ் சம்வாட் நாட் குட். ஸோ பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸை விட்டுருங்க, பட் யூ திங்க் அபவுட் ஸ்மால் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இன் தி வில்லேஜஸ். ஸோ மெடிக்கல் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தேர் நீட்ஸ் டு பி அன் கமிட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆத்தர். ஃபைன். ஸோ பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் செக்டாரில் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் மொராலிட்டி அண்ட் ஸோ ஆன். அண்ட் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டை பிளேம் பண்ணியிருக்காரு. அவ்வளோதான். ஸோ that's it with respect to this article. So generalized points தான், but however it can be useful for you to recall those. Fine. So that's it with respect to this article, friends. And coming to the next article, friends or soulmate. So last month South Korean President Moon Jae came to India. So Moon sonna nalla irukonu nenikiren. They came to India and they wanted to upgrade the India South Korea relations. Okay. And Mr. Moon in South Korea have initiated a policy which is called as New Southern Policy. And on the New Southern Policy la அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார்னா லைக் we will develop a diplomatic relationship with India and ASEAN அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ இந்தியாவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அவர். அண்ட் நேஷனல் டிப்ளமசி அகாடமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட ஒரு ரிசர்ச் சென்டர் செட்டப் பண்ணியிருக்காரு. தட் இஸ் இன் இந்தியா அண்ட் ஏசியான். ஸோ ஒன் கேன் ஆஸ்க் அ கொஸ்டின், வாட் இஸ் த நீட் இன் ஆர்டர் டு ஸ்டார்ட் தி டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வித் இந்தியா? ஸோ சவுத் கொரியாவுக்கு என்ன தேவைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகும். ஸோ இயர் த ஆர்டிகல் ட்ரைஸ் டு சே, இப்போ சவுத் கொரியா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் இம்பேக்டட் பை பவர் பாலிடிக்ஸ். ஸோ யூஎஸ் சைனாக்கு நடுவில் மாட்டிக்கு இருக்கு பாவம். ஸோ இப்போ ட்ரேட் வார் வேற வந்திருக்கு. அண்ட் ஆடட் டு இட் யூஎஸோட third missile defense system is making China to go away from South Korea. And added to it, South Korea economy is majorly dependent upon China. Fine. So இப்போ trade war நடக்குது. So South Korea ஓட economic interest is at stake. And added to it, national security அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கூட Chinese order dominant policy is a threat to South Korea. So in order to escape from this, they believe that they need to develop a diplomatic relationship with the major powers. And India is one such a country. So Mr. Moon enna sonnarna, like we want to develop relationship with India in such a way that we develop with other major powers like US, China, Japan and Russia அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாரு. So இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்தியா சவுத் கொரியா ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, so we can develop in various other fields like navigation, flight, commerce and அதே மாதிரி Indo-Pacific region. And added to it, South Korea is also favoring India with respect to nuclear supplies group membership, where China is giving opposition. So there are many areas which we can focus on, and this will benefit both. Fine. So that's it with respect to this article. And friends, South Korea பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேப்பை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நான் சவுத் கொரியாவை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆர்டிகல் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, ஸோ யூ கேன் கோ த்ரூ தட் இஃப் யூ வாண்ட் டு. ஓகே, ஸோ that's it with respect to this article, friends, and that's it for today. Thank you for watching.